Okay, students. So, we will vectors in addition and subtraction related to parallelogram, triangle, polygons. We will study section formula. Section formula we 2D geometry, 3D geometry. That 2D section formula we have 2 points P, x1, y1 and another point Q is x2, y2. And the point R which divides the line segment PQ in the ratio m:n. This is our internal division. So R is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. That's why y coordinate my2 plus ny1 divided by m plus n. Section formula internal division. External division of mx2 minus nx1 by m minus n. Plus minus that's external division formula. This 3D is mz2 plus nz1 divided by m plus n z coordinate. Extend this 3D. But vector the concept is this is a Cartesian coordinate system. This is the first vector A. So, this is original vector. This is another vector B. This vector is two endpoint A and B join a line segment. That line segment m is to n divide a point. That point in position vector. This vector formula is MA, MB plus NA divided by M plus N. This vector C is internal division. C is equal to MB, M comes here and N goes there, plus NA divided by M plus N. Internal division. Internal division. So, A, B in the tail point, A, B in the vectors in the tail connect in the line segment M is to N divide in the vector. See, if you have a point and point in a coordinates, that's why point represent in the vector. That's external division C is equal to MB minus NA divided by M minus N for external division. In the 2D, 3D section formula vectors available. Section formula problem we discuss. Now we will the product. The product dot product. It is also known as scalar product. Scalar product is we two vectors multiply the result is scalar. That's scalar product dot product. That's we represent A dot B. That's why product cross product. Cross product is vector product. A cross B is vector, A dot B is scalar. This is equal to mod A into mod B into cos theta. That's why we use modulus of A plus B the whole square. Mod A square plus mod B square plus 2AB cos theta to A dot B. That's why we dot procedure. A is equal to, vector A is equal to, that's the three component AXI plus AYJ plus AZK in the first vector, and second vector B is equal to BXI plus BYJ plus BZK. Now, two vectors we dot T is simple. A dot of B is equal to the corresponding component multiply add. So AX BX plus AY BY plus AZ BZ. We multiply corresponding component multiply add. We get the product A dot B. Mod A into mod B into cos theta, where theta is the angle between A and B. That's the same. That's the scalar triple product, scalar product in the dot product in the this is the application we detail. Application that is projection. This projection is divide. So you have two vectors A and B. This is vector A and this is vector B. That is A is vector B perpendicular line perpendicular line segment. This is projection of A. A projection. Projection of A on B.
അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഈ എന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കണം. ഈ ലൈൻ എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ, ഇതാണ് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഫിഗർ. അപ്പൊ എക്ക് ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്റെ നിഴൽ ഇവിടെ വരും. ആ നിഴലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്, ഷേഡോന്റെ ലെങ്ത് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി. അതുപോലെ എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ബീം, എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീന്റെ നിഴൽ ഇവിടെ വരും. ആ നിഴലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ എടുത്താൽ മതി. സോ ഫോർമുല സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആദ്യം നോക്കാം. സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ എല്ലാ ഫോർമുലയും വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക. സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി, എയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് എ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ലെങ്ത് മോഡ് എ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് എ കോസ് തീറ്റ ഈസ് എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി ആണ്. സോ എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ബി ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഇസ് ദ സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി. എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എ കോസ് തീറ്റ. എ കോസ് തീറ്റ ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് തീറ്റ എത്രയാണ് തീറ്റ എന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് തരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ചെയ്യുക, മോഡ് ബി കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് നേരെ തിരിച്ച് സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഓൺ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റക്ക് പകരം ബി കോസ് തീറ്റ. ബിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്, അപ്പോൾ ബിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എ. അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡ് ബി ഇപ്പം എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്? എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എ. മൂന്നാമത്തത് സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ മാറി വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ. സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷന് പകരം വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി. ഇവിടെ എ ഓൺ ബിയിൽ നമ്മൾ ബിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മതി. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ സ്കെലാർ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ബി ക്യാപ്പ് കൂടി ചെയ്താൽ ബിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ബി ക്യാപ്പ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോസ് തീറ്റ. സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ കോസ് തീറ്റ. പിന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ബി ആയതുകൊണ്ട് ബിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ബി ക്യാപ്പ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂല. സോ ആ ബി ക്യാപ്പിന് നമുക്ക് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ബി, പിന്നെ ബി ക്യാപ്പിന് പകരം ബി ബൈ മോഡ് ബി എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ വി ഗെറ്റ് എ ഡോട്ട് ബി ടൈംസ് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ബി സ്ക്വയർ. അതാണ് വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ. എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്കെലാർ വാല്യൂ ആണ്. ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ബി ആണ് വരിക. അതുപോലെ നാലാമത്തത് വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ്, ഈ ഫോർമുലകളൊന്നും മറന്നു പോകരുത്, പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ. ബിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ എ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. പിന്നെ വെക്ടർ ബി ഓൺ എ, പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു എ ക്യാപ്പ്. എ ക്യാപ്പിനെ നമ്മൾ എ ബൈ മോഡ് എ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ 4 പ്രൊജക്ഷൻസിന്റെ ഫോർമുല. ഈ 4 പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ഈസ് 2 times the projection of B on A, then find the relationship between mode A and mode B. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അത് പ്രീവിയസ്ലി ഇഷ്ടംപോലെ പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഫോർമുലയും മറന്നു പോകരുത്. ഇത് സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ, എ ഓൺ ബി, വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി, ബി ഓൺ എ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മാറിപ്പോവാതെ ആ ഫോർമുല എടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോർമുല നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി എ കോസ് തീറ്റ. എ കോസ് തീറ്റ വരണമെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ബി. ആൻഡ് സ്കെലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ, ബിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ബിന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കേണ്ടത് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. വെക്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്കെലാറോ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ സ്കെലാർ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ആ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ പ്രൊജക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ്? ബിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ബി ക്യാപ്പ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എ കോസ് തീറ്റ ബി ക്യാപ്പ്, അതിനെങ്ങനെ മാറ്റി? ബി ക്യാപ്പിന് പകരം വെക്ടർ ബി ബൈ മോഡ് ബി. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു മോഡ് ബി ഉണ്ട്. ആ മോഡ് ബി ഇൻറ്റു മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ആവും. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. റെഡി. അത്രയും നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവമാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫോഴ്സ്. ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വർക്ക്, പവർ, എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ വർക്ക് ഡൺ,
ഫോഴ്സ്. എന്തായിരുന്നു വർക്കിന്റെ ഫോർമുല? വർക്ക് ഒരു സ്കാലാർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് ഡി, വേർ എഫ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ്, എഫ് ഇസ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഫോഴ്സ് അവിടെ ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. സോ വെക്ടർ സം F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് F3 പ്ലസ് എക്സെട്ര, എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് എഫ് നെറ്റ്, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാ ഫോഴ്സിനും കൂടി സമ്മാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ. സോ R2 മൈനസ് R1. പ്രോബ്ലത്തിൽ തരുന്ന സമയത്ത് എ ബോഡി ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ തരും, ടു അനദർ പോയിന്റ്, വേറൊരു പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെക്ടർ കിട്ടും. അത് അല്ലെങ്കിൽ എ ബോഡി ഈസ് ആക്റ്റഡ് ബൈ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്, 2-3 ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ 2 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എത്ര ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുക. ദെൻ R2 മൈനസ് R1 ചെയ്താൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും. അത് രണ്ടും കൂടി ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഫിസിക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാത്സിലും വെക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പവർ വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി ആണ്. വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കിട്ടും. ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇതൊക്കെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അടുത്തതിലേക്ക് പോകും, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എ ക്രോസ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഗൈൻ ഒരു വെക്ടർ ആണ്. എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് എ സ്കേലാർ ആൻഡ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് എ വെക്ടർ. സോ വി ഹാവ് എ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എടുക്കാം. വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു a1i പ്ലസ് a2j പ്ലസ് a3k. വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു b1i പ്ലസ് b2j പ്ലസ് b3k. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എ ക്രോസ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ the determinant ijk a1 a2 a3 b1 b2 b3. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Now this is equal to I into റോ കോളം റിമൂവ് ചെയ്താൽ a2 b3 മൈനസ് a3 b2 മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെനെ പ്ലസ് ജെ എന്നെടുക്കാം. നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് അതിനുള്ളത് ഒഴിവാക്കാം. a2 b3, so a3 b2 മൈനസ് a3 b1, I'm sorry, a3 b1 minus a1 b3 plus k into, let us remove this, a1 b2 minus a2 b1. സൈക്ലിക് ഓർഡറിലാണ്. ഇത് മൂന്നുമാണ് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ്. a2 b3 minus a3 b2 ടൈംസ് i, a3 b1 minus a1 b3 ടൈംസ് j, a1 b2 minus a2 b1 ടൈംസ് k. ഇങ്ങനെ 3 കോമ്പണൻസ് ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണ്. നമ്മൾ സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ax bx പ്ലസ് ay by പ്ലസ് az bz ഇതൊക്കെ സ്കാലാർസ് ആണ്. അതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ സ്കാലാർ ആണ്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ദിസ് ഇസ് എ വെക്ടർ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇനി അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ആണ്. എ ഡോട്ട് ബി നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ എ ഡോട്ട് ബി, ഇത് മറന്നു പോകണ്ട, എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മോഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ. സോ എ ഡോട്ട് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി സ്ക്വയർ മോഡ് എ സ്ക്വയർ മോഡ് ബി സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് എ ക്രോസ് ബി, മോഡ് എ ക്രോസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് മോഡ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി സ്ക്വയർ sin square theta. We can take out mod a square mod b square as a common factor. അത് അത്രയും പുറത്തെടുത്താൽ cos square theta plus sin square theta 1 ആയി പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടും. That is a dot b whole square plus modulus of a cross b square is equal to mod a square into mod b square. This is known as Lagrange's identity in vectors. Lagrange's identity in vectors. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞിരുന്നു. മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു മോഡ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് ബി സ്ക്വയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4 വേരിയബിൾ 4 അൺനോൺസ് ഇക്വേഷൻ ആണത്. ഇവിടെ എയും നോക്കും, ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എയും ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇതിനെ 4 ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. മോഡ് എ മോഡ് ബി മോഡ് എ ഡോട്ട് ബി മോഡ് എ ക്രോസ് ബി ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. 4 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അൺനോൺസ് ആണ്.
ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണം തരും, എന്നിട്ട് 4ാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. ഇപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി എ ക്രോസ് ബി മോഡ് എയും തരും, എന്നിട്ട് മോഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ബിയും മോഡ് എയും എ ക്രോസ് ബിയും തരും, എന്നിട്ട് മോഡ് എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലഗ്രാഞ്ചസ് ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു മോഡ് എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു മോഡ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് ബി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെക്ടേഴ്സിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ്. പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യമാണ് മോഡ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ ക്രോസ് ബി. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് പറയും. മോഡ് ഓഫ് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. മോഡ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് മോഡ് ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ. ഇവിടെ മോഡ് എ മോഡ് ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ we get tan theta is equal to 1 and theta is equal to pi by 4. 45 ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴാണ് മോഡ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ ക്രോസ് ബി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ അവിടെ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇവിടെ പക്ഷേ 45 ഡിഗ്രി, പൈ ബൈ 4 ഓർ യു ക്യാൻ സേ 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എ ഡോട്ട് ബിയും എ ക്രോസ് ബിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മൊത്തം 2 എണ്ണം ജോമെട്രിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ദ ഏരിയ വെക്ടർ. ഏരിയ വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ വെക്ടർ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു ആക്സിയൽ വെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ. യു ക്യാൻ സേ ഏരിയ ഈസ് ആൻ ആക്സിയൽ വെക്ടർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ വെക്ടർ ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം. ആരുടെയെങ്കിലും ഏരിയ അല്ല, പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് എ ക്രോസ് ബി വിത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്സ്. എ വെക്ടറും ബി വെക്ടറും അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ ബി. ലെറ്റ് us complete a parallelogram like this. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Let us complete a parallelogram like this. ആ പാരലലോഗ്രത്തിന് ഒരു ഏരിയൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇൻറ്റു ഏരിയൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ബി ക്രോസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ദ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടർ ആണ്. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഏരിയ. ഒരു മൊത്തം ആ ഒരു പ്രതലത്തിൻ്റെ എത്ര ഉണ്ട്, ആ ഒരു എന്താ ഇനി മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുക വിസ്തീർണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഏരിയ കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ 2. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ എ ട്രയാങ്കിൾ. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 2 അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്സ് എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ പാരലലോഗ്രാം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടി എടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം, ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒന്നും കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആവും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ എ ക്രോസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ആണ്. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് പാരലോഗ്രാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. സോ ഏരിയ ഓഫ് പാരലലോഗ്രാം ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. മോഡുലസ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഏരിയ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക, അതൊരു വെക്ടർ ഫോമിലാണ് കിട്ടുക. പിന്നെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പോൾ ഏരിയ ട്രയാങ്കിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് അഡ്ജസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ 3 അത് ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ്. 3 വെർട്ടെക്സ് തന്നു. പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 വെർട്ടെക്സ് തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ടേക്ക് പി ക്യു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്യൂ മൈനസ് ബി ചെയ്യുക. ദെൻ ടേക്ക് പി ആർ കിട്ടാൻ ആർ മൈനസ് ബി ചെയ്യുക. നൗ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് പി ക്യു ക്രോസ് പി ആർ. ക്യൂ മൈനസ് ബി ഈസ് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ മൈനസ് ബി ഈസ് പി ആർ. രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുക. മോഡുലസ് എടുത്ത് ഹാഫ് എടുത്താൽ ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വരും. വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മറ്റൊരു ഫോർമുല
ഒരു പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്സ് എയും ബിയും തന്നാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എ ക്രോസ് ബി ചെയ്ത് മോഡുലസ് എടുത്താൽ മതി, മോഡ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്ന രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ഡയഗണൽ പി, മറ്റൊരു ഡയഗണൽ ക്യൂ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് പി ക്രോസ് ക്യൂ ഇഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ദി ഡയഗണൽസ്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആവും, സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ക്രോസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് വരും. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് 2 ടൈംസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആവും. അപ്പോൾ ആ 2 ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹാഫ് കൂടി എടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതാണ് ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സ്. നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതും രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്, ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. സ്കാലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള പോലെ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്കാലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. സ്കാലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉള്ളത് ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ്. ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ്. കാര്യം ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബോക്സ് എ ബി സി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാരണം നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡോട്ട് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തിനോ ഡോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബി ക്രോസ് സി ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എയുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്കേലാർ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും സ്കേലാർ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം, എ ക്രോസ് ബി, ഈ ഒരു ക്രോസിംഗ് ആദ്യം ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഡോട്ട് സി, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. ഒന്നുകിൽ ബി ക്രോസ് സി ചെയ്തിട്ട് എ ഡോട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ചെയ്തിട്ട് സി ആയിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുക. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എ ഡോട്ട് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി തന്നെയാണ് എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് സി. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡോട്ട് ചെയ്താൽ സ്കേലാർ ആവും. പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോസിബിൾ അല്ല, വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അനദർ വെക്ടർ കിട്ടും. ആ വെക്ടറിനെ മറ്റൊരു വെക്ടറുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ എ ഡോട്ട് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോക്സ് എ ബി സി. ഇത് തന്നെയാണ് എ ക്രോസ് ഓഫ് ബി ഡോട്ട് സി. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബോക്സ് എ ബി സി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ A1i പ്ലസ് A2j പ്ലസ് A3k ആണ്. അതുപോലെ ബി, സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു B1i പ്ലസ് B2j പ്ലസ് B3k. ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് വെക്ടർ C1i പ്ലസ് C2j plus C3k. So you have three vectors A, B and C. Then box product A dot of B cross C or A cross B dot C. രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ box A, B, C എന്ന് എഴുതുകയാണ്. This box A, B, C is equal to determinant of A1, B1, C1 അല്ലെങ്കിൽ A1, A2. നേരത്തെ ഇതും ശരി തന്നെയാണ്. റോ വൈസോ കോളം വൈസോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. B1, B2, B3, C1, C2, C3. ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എ ഡോട്ട് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി അഥവാ ബോക്സ് എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് സി. ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് വോളിയം ഓഫ് ദി പാരലലോ പൈപ്ഡ്, പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന വോളിയം ഓഫ് ദി ടെട്രാഹെഡ്രൺ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് അഥവാ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം, പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സബായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. ഏരിയ ഓഫ് പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ പാരലലോ പൈപ്ഡ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. വോളിയം ഓഫ് പാരലലോ പൈപ്ഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് എ ബി സി ഇങ്ങനെ കോ ടെർമിനസ് ആയിട്ട് വെക്കാം. കോ
കോ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് വെക്കാം. ഇതാണ് വെക്ടർ എ, ഇതാണ് വെക്ടർ ബി, ഇതാണ് വെക്ടർ സി. ഇത് മൂന്ന് പ്ലെയിനുകളിലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ബോർഡിന്റെ പ്ലെയിനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എ സി ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് ബോർഡിന്റെ പ്ലെയിൻ, ബി അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരലലോഗ്രം ഉണ്ടാവും. എ സി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു പാരലലോഗ്രം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലലോ പൈപ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദിസ് വിൽ ഹാവ് 6 ഫേസസ്. സാധാരണ ഒരു ക്യൂബിന് ക്യൂബോയിഡിനൊക്കെ ഉള്ള പോലെ 6 ഫേസസ് ഉണ്ടാവും. All those faces are parallelograms. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്യൂബോയിഡ്, ഇപ്പൊ ഇഷ്ടിക, സാധാരണ കടലാസ് പെട്ടികൾ, ബോക്സുകൾ, ഇതൊക്കെ ക്യൂബോയിഡ്സ് ആണ്. ക്യൂബോയിഡ്സിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. റെക്ടാംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ്. ഒരു ക്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് 6 ഫേസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഫേസസ് ആർ സ്ക്വയേഴ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത്, ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ അധികവും കാണാറുള്ളത് ക്യൂബോയിഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള പുസ്തകമൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടിക്കൂട്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ക്യൂബോയിഡ്സ് ആണ്. അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് വേർഷൻ ആണ്, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ക്യൂബോയിഡ്. അതാണ് പാരലലോപൈപ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദി ഫേസസ് ആർ പാരലലോഗ്രംസ്. ആ പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ വോളിയം ആണ് ബോക്സ് എ ബി സി. സോ ബോക്സ് എ ബി സി is equal to volume of parallelopiped with A, B, C are the co-initial edges. Co-initial or co-terminus. Co-initial edges. ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് co-initial ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി 3 വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നും കൂടി ബോക്സ് എ ബി സി എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാരലലോപൈപ്ഡ് വോളിയം ഓഫ് ദി പാരലലോപൈപ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എ ടെട്രാഹെഡ്രൺ. ടെട്രാഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപമാണ് ഉണ്ടാവുക. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ. ഇതിന് 4 കോർണേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാഗണൽ പ്രിസം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതൊരു ബേസ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ആ ട്രയാങ്കിളിനെ ഒരു പ്രിസമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെട്രാഹെഡ്രൺ കിട്ടും. ഈ ടെട്രാഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരലലോപൈപ്ഡിന്റെ 1/6 ആണ്. ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി പാരലലോഗ്രം ആയിരുന്നു. പാരലലോഗ്രത്തിന്റെ ഏരിയന്റെ ഹാഫ് ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വന്ന്. പക്ഷെ ടെട്രാഹെഡ്രണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഹാഫോ 1/4 ഒന്നുമല്ല, 1/6 ആണ്. സോ ദിസ് ഹാവ് അഡ്ജസന്റ് എഡ്ജസ് എ, ബി ആൻഡ് സി. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും 3 എങ്ങനെ എടുത്താലും അഡ്ജസന്റ് ആയിരിക്കും. എഡ്ജസ് ഒരു ടെട്രാഹെഡ്രന്റെ ഏത് 3 എഡ്ജസ് എടുത്താലും അത് അഡ്ജസന്റ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏത് 2 സൈഡ് എടുത്താലും അത് അഡ്ജസന്റ് ആയിരിക്കും. 3 സൈഡാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത്, അതിൽ ഏത് 2 എടുത്താലും അവർ അഡ്ജസന്റ് ആണ്. അതുപോലെ എ ടെട്രാഹെഡ്രൺ വിൽ ഹാവ് 6 എഡ്ജസ്. ഈ 6 എഡ്ജസിൽ ഏത് 3 എഡ്ജസ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്താലും ഒരു 3 കോ ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസന്റ് എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും. അത് 3 കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി, 1/6 എടുത്താൽ മതി. സോ വോളിയം ഓഫ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ. ടെട്രാഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. കെമിസ്ട്രിയിൽ VSE PR തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ്, ജോമെട്രി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ടെട്രാഹെഡ്രൺ അവിടെ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീഥൈൻ CH4 ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ഒരു ടെട്രാഹെഡ്രൺ ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ 4 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ അറ്റ് ദി 4 കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം അറ്റ് ദി സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി ടെട്രാഹെഡ്രൺ. അങ്ങനെയാണ് CH4 ഉള്ളത്. അതുപോലെ വേറെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും ടെട്രാഹെഡ്രൺ ജോമെട്രിയിൽ. എന്തായാലും വോളിയം ഓഫ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/6 ബോക്സ് എ ബി സി. ബോക്സ് എ ബി സി നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 1/6 എടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ. ഇനി ടെട്രാഹെഡ്രന്റെ പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ 3 എഡ്ജസ് തരുന്നതിന് പകരം 4 കോർണേഴ്സ്, ഒരു 4 കോർണേഴ്സ് ആണ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ ഉണ്ടാവുക. ആ 4 കോർണേഴ്സും നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അവർ തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ x1 y1 z1, അതുപോലെ ഈ കോർണർ x2 y2 z2, ഇവിടെ x3 y3 z3, പിന്നെ ഒരു കോർണർ കൂടി, നാലാമത് ഇവിടെ ഒരു കോർണർ കൂടി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് x4 y4 z4. ഇങ്ങനെ 4 കോർണേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ചൂസ് എനി ഓഫ് ദ കോർണർ. ഐ പ്രിഫർ ദിസ് x1 y1 z1 ചൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ PQRS ഇങ്ങനെ 4 പേരൊക്കെ കൊടുക്കുക. ദെൻ ടേക്ക് PQ എങ്ങനെ കിട്ടും? Q - P. ദെൻ ടേക്ക് PR by R - P. ദെൻ ടേക്ക് PS. ഈ 3ഉം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് 1/6 എടുത്താൽ മതി. സോ ഹിയർ വോളിയം ഇങ്ങനെ 4 വെർട്ടെക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ടെട്രാഹെഡ്രൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/6. പിയിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ PQ ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് PQ PR PS ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ക്യൂവിൽ നിന്ന് QP QS QR അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള ആൾക്ക് P അങ്ങ് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ 3 അഡ്ജസൻറ്റ് എഡ്ജസ് നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് 1/6 ബോക്സ് എ ബി സി. അല്ല 4 വെർട്ടെക്സ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെക്ടേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് 1/6 ബോക്സ് എ ബി സി. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോക്സ് എ ബി സി. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോക്സ് എ ബി സി. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്, ബോക്സ് എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. ഈ എനെ എടുത്ത് അവസാനത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി എ എന്ന് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീനെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് സി എ ബി. ഇങ്ങനെ എ ബി സിനെ സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ബി സി എ സി എ ബി ഇതിനൊക്കെ ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോക്സ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഈ ബോക്സ് എ ബി സിയിൽ 2 വെക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റിനകത്ത് 2 റോസ് ആണ് മാറുന്നത്. ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റിൽ ഒരു 2 റോസ് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആവും. പക്ഷേ സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 2 തവണ ഈ റോസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് 2 തവണ നടക്കും. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാവും. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ്, ഇവിടെ 2 മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. ബി എ സി നെഗറ്റീവ് ആവും. കാരണം എയും ബിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ ബോക്സ് എ ബി സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റിനകത്ത് 2 റോസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ആവും. റോസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും. അഗെയിൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്ലിക് ഓർഡർ വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം. സോ അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് ബോക്സ് ഓഫ്, ഈ സി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ സി ബി എ അഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ്, ഈ സി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത പോലെ എ വീണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ബി. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ 3 വെക്ടേഴ്സ് എ ബി സിനെ നമ്മൾ ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ 6 രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6. ആ 6 എണ്ണമാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ 3 എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ്. സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ അടുത്ത 3 എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ്. ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം രണ്ടാമത്തെ 3 എണ്ണത്തിന്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആകെ 2 വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. 6 എണ്ണമാണ്. 6 ഡിഫറെന്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. 6 സീക്വൻസസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 3 എണ്ണത്തിന് ഒരേ വാല്യൂ ആണ്, ബാക്കി 3 എണ്ണത്തിന് ഒരേ വാല്യൂ ആണ്. ആ 2 വാല്യൂസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം നെഗറ്റീവ്സുമാണ്. ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ റോ കോളം ഇന്റർചേഞ്ചിങ് നെഗറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us go to next. ബോക്സ് ഓഫ് എ എ ബി, ഒരു ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് 2 വെക്ടേഴ്സ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ 0 ആവും. കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബോക്സ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A1 B1 C1 A2 B2 C2 സോറി A B1 B2 B3 C1 C2 C3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2 വെക്ടേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന 2 വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള 2 റോസ്, ആ ഡിറ്റർമിനന്റിനകത്ത് 2 റോസ് ഈക്വൽ ആവും. ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റിൽ 2 റോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും 0 ആയി പോവും. അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് എ ബി അഗെയിൻ എ വന്നാലും അതെന്ത് തന്നെയാണ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് റോ ഐഡന്റിക്കൽ ആവും. ദെൻ ബോക്സ് ഓഫ് എ ബി ബി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് റോ ഐഡന്റിക്കൽ ആയാലും ഇതൊക്കെ 0 ആണ്. ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ 2 റോ ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, അതങ്ങനെ സെയിം വെക്ടർ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എ ലാംഡ എ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും 0 ആയി പോകും. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ എയും ലാംഡ എയും വരുമ്പോൾ ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിറ്റർമിനന്റിനകത്ത് 2 റോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവും. ഡിറ്റർമിനന്റിൽ 2 റോ ഐഡന്റിക്കൽ ആയാൽ മാത്രമല്ല 2 റോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയാലും അത് 0 തന്നെയാണ്. സോ അഗെയിൻ എ ലാംഡ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. പിന്നെ എ ബി ലാംഡ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതും 0 ആണ്. കാര്യം ഇവിടെ എ ലാംഡ എ വന്നു, 2 റോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവും. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് റോസ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സിമിലർലി എ ബി ലാംഡ ബി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് 0 തന്നെയാണ്. 4 നാലാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ലാംഡ എ ബി സി. ബോക്സ് എ ബി സിക്ക് പകരം ബോക്സ് ഓഫ് ലാംഡ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടൈംസ് എ ബി സി. ലാംഡ ടൈംസ് ബോക്സ് എ ബി സി ഇവിടുത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. കാര്യം ഇത് ഡിറ്റർമിനന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റിൽ ഒരു റോ ലാംഡ A1 ലാംഡ A2 ലാംഡ A3 അവിടുത്തെ കോമൺ ഫാക്ടർ ലാംഡ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. 5 ഇഫ് എ ബി സി ആർ കോപ്ലാനാർ, ഈ 3 വെക്ടേഴ്സ് കോപ്ലാനാർ ആണെങ്കിൽ
അത് മൂന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് ദി പാരലോ പൈപ്പിൽ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം പാരലോ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിന് വോളിയം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കണം, അതിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം. സോ ഈ ABC ആർ കോപ്ലനാർ ഈ 3 വെക്ടേഴ്സും കൂടി ഒരേ പ്ലെയിനിലായപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പാരലോ പൈപ്പിന്റെ വോളിയം 0 ആവും. പാരലോ പൈപ്പിന്റെ വോളിയം ആണ് ബോക്സ് ABC. എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്ലനാർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും കൂടി സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കോപ്ലനാരിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ C is equal to lambda A plus mu B എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഇത് തന്നെയാണ്. ബോക്സ് ഓഫ് ABC is equal to 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ABC ആർ കോപ്ലനാർ if and only if. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടീഷൻ. If and only if box ABC is equal to 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ABC കോപ്ലനാർ ആണെങ്കിൽ ബോക്സ് ABC 0 ആവും. ബോക്സ് ABC 0 ആണെങ്കിൽ ABC കോപ്ലനാർ ആവും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ ഒരു പ്രൂവ് ആയിട്ട് 3 വെക്ടർ എന്നിട്ട് കോപ്ലനാർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 3 വെക്ടേഴ്സ് വരും. ഒരു 2i plus 3j plus k, then -4i minus 5j plus 2k. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വെക്ടറിനകത്ത് i plus lambda j plus k അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കും. ഒരു കമ്പോണന്റ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ദീസ് 3 വെക്ടേഴ്സ് ആർ കോപ്ലനാർ, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വാല്യൂ ഫോർ ലാംഡ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അത് ടൈപ്പ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കോപ്ലനാരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സ് ABC 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഐഡിയ മതിയാവും. ആറാമത് ബോക്സ് ഓഫ് A plus B, B plus C, C plus A is equal to 2 times box ABC ആണ്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ബോക്സ് ഓഫ് A plus B, B plus C, C plus A സൈക്ലിക് ഓർഡർ ആണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ബോക്സ് ABC. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. A plus B, B plus C, C plus A. Its box is equal to A plus B dot of, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോക്സ് ABC is A dot of B cross C. So here B plus C cross of C plus A. എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആ ക്രോസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡോട്ട് ചെയ്യാം. This is A plus B dot of. ഇതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്താൽ B cross C വരും ആദ്യം. B cross C plus B cross A. ആ B cross A നമുക്ക് മൈനസ് ഓഫ് A cross B എന്ന് എഴുതാം. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല. പ്ലസ് C ക്രോസ് C 0 ആണ്. തൽക്കാലം C ക്രോസ് C എന്ന് എഴുതാണ്. ഒരു വെക്ടർ അതിനോട് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ 0 ആവും. അതിനോട് മാത്രമല്ല അതിന് കൊലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വെക്ടറിനോട് ക്രോസ് ചെയ്താലും 0 ആവും, നമുക്കറിയാം. ഫൈനലി പ്ലസ് C ക്രോസ് A. ഓക്കെ, ഈ വെക്ടർ 0 ആണ്. Now this is equal to A plus B dot of B cross C. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിനെ മൈനസ് ഓഫ് A cross B എന്ന് എഴുതാം. B cross A മൈനസ് ഓഫ് A cross B പ്ലസ് B cross C. ഈ B cross C പിന്നെ C cross C 0 ആയി പോകും. ഫൈനലി C cross A. ഇപ്പം എല്ലാം സൈക്ലിക് ഓർഡറിലാണ്. A cross B, B cross C, C cross A. അതിൽ A cross B മാത്രം നെഗറ്റീവ്, ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പോസിറ്റീവ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. A കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ A ഡോട്ട് ഓഫ് A cross B അതെന്താവും? മൈനസ് ഓഫ് ബോക്സ് AB. അതെന്തായാലും 0 ആവും. ഇതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത്. ഒരു ബോക്സ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് 2 വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 ആവും. സെയിം ഓർ കൊലീനിയർ, സെയിം ഓർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് 0 ആവും. പ്ലസ് ഈ A ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി A കൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പ്ലസ് ABC. A ഡോട്ട് ഓഫ് B ക്രോസ് C ഈസ് ബോക്സ് ABC. തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ A ഡോട്ട് ഓഫ് B ക്രോസ് C എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബോക്സ് ABC എഴുതിയാലും മതി. പിന്നെ A കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ A dot of C cross A is box ACA. അതും 0 ആയി പോകും. Here first and third vectors are same. അപ്പോൾ corresponding determinantലെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് റോ സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അതും 0 ആയി പോകും. പ്ലസ് ഇതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മൈനസ് ഓഫ് ബോക്സ് BAB. That will be 0. First and third vectors are the same. Plus B cross C. B കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്താൽ ബോക്സ് BBC. No doubt that is 0. First and second vectors are same. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൂഫ് കൃത്യമായിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിലുള്ള ലോസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ B കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ബോക്സ് ഓഫ് BCA എന്ന് വരും. ബോക്സ് BCA, B ഡോട്ട് ഓഫ് C ക്രോസ് BCA ആണ്. BCA ബോക്സ് ABC തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ അതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താണ്? സെയിം ആണ്. Now this is AAB 0, ABC, ACA 0, then BAB 0, BBC 0. ഇനി എന്തേ ബാക്കിയുള്ളൂ?
ഒരു ബോക്സ് എ ബി സി ഉണ്ട്, ബോക്സ് ബി സി ഉണ്ട്. ബോക്സ് ബി സി ആണ് ബോക്സ് എ ബി സി എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. നൗ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോക്സ് ഓഫ് എ ബി സി plus box of BCA. Now this box is BCA is box of ABC. So what we get? Box ABC plus box ABC is equal to 2 box ABC. അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം. സോ ബോക്സ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ബി പ്ലസ് സി സി പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് ബോക്സ് എ ബി സി ആണ്. അതായത് പാരലൽ പൈപ്പിന്റെ ഡബിൾ വോളിയമാണ് അതിനുണ്ടാവുക. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം. സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡോട്ട് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് സീനെയാണ് നമ്മൾ സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്കേലാർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്കേലാർ ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് A1 A2 A3 അഥവാ AX AY AZ BX BY BZ BCX CY CZ ഇങ്ങനെ 3 വെക്ടേഴ്സിന്റെയും 3 കമ്പോണന്റുകളെ ഒരു 3/3 ഡിറ്റർമിനന്റിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. അതൊരു ഫിക്സഡ് റിയൽ നമ്പർ വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി പാരലലോപൈപ്ഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ വെക്ടേഴ്സ് എ ബി സി ആസ് ദി കോഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസന്റ് എഡ്ജസ്. അതാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. ബോക്സ് എ ബി സി ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് പാരലലോപൈപ്ഡ്. ആ പാരലലോപൈപ്ഡിന്റെ വോളിയത്തിന്റെ 1/6 ഓഫ് ബോക്സ് എ ബി സി എടുത്താൽ വി ഗെറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദി ടെട്രാഹെഡ്രൺ. ടെട്രാഹെഡ്രന്റെ അഡ്ജസന്റ് എഡ്ജസ് ഏതെങ്കിലും 3 എഡ്ജസ് എന്നാൽ പാരലലോപൈപ്ഡിന്റെ ഏത് 3 എഡ്ജസ് എന്നാലും അത് അഡ്ജസന്റ് കോഇനീഷ്യൽ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ടെട്രാഹെഡ്രന്റെ ഏത് 3 എഡ്ജസ് എന്നാലും അത് അഡ്ജസന്റ് കോഇനീഷ്യൽ ആയിരിക്കും. കോഇനീഷ്യലോ കോഡർമിനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി 4 വെർട്ടെക്സ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 3 വെർട്ടെക്സിലേക്കുള്ള വെക്ടർ എടുക്കുക. ആ 3 വെക്ടറിനെയും ഇതുപോലെ 1/6 ബോക്സ് എ ബി സി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം ഓഫ് ടെട്രാഹെഡ്രൺ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ബോക്സ് എ ബി സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ബോക്സ് എ ബി സിനെ നമ്മൾ സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം സെയിം ആണ്. ബോക്സ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ബോക്സ് ബി സി എ ഈക്വൽ ടു ബോക്സ് സി എ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇവിടെ എ ബി മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ്. കാര്യം ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ റോ കോളം ആണ്, 2 റോസ് തമ്മിലാണ് ഇന്റർചേഞ്ച് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 2 വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആവുകയോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുകയോ ചെയ്യാം. അഥവാ കൊലീനിയർ ഓർ ഈക്വൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ബോക്സ് എല്ലാം 0 ആവും. മറ്റൊരു കാര്യം, എ ബി സിക്ക് പകരം ലാംഡ എ ബി സി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡ പുറത്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എ ലാംഡ ബി സി ആണെങ്കിൽ ലാംഡ പുറത്തെടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇഫ് എ ബി സി ആർ കൊലീനിയർ ദെൻ ബോക്സ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വൈസ് വെർസ. ബോക്സ് എ ബി സി 0 ആവുന്നതും കോപ്ലനാർ ആവുന്നതും ഒരേ അവസരത്തിലാണ്. അവസാനം നമ്മൾ ബോക്സ് ഓഫ് എ ബി സി ബി സി എ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു 2 ബോക്സ് എ ബി സി എന്ന് അതിന്റെ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഫൈനലി വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ഡോട്ട് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി തന്നെയാണ് എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എ ക്രോസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഗോ ടു ദ എവേ വെക്ടർ, എ ദൂരെയുള്ള വെക്ടറിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യണം. സോ സി ഡോട്ട് എ എന്നോ എ ഡോട്ട് സി എന്നോ എഴുതാം, അതിന് വിരോധമില്ല. സി ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി. അപ്പൊ ഇതൊരു സ്കേലാർ വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മൈനസ് A goes to the nearer vector A dot B times vector C. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ A cross of B cross C ഉണ്ടാവുക. ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ്. ഇതൊരു സ്കേലാർ വാല്യൂ ടൈംസ് B. ദിസ് വെക്ടർ ഈസ് കോപ്ലനാർ ടു B ആൻഡ് C. ബിന്റെയും സിന്റെയും അതേ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുക. C dot A ടൈംസ് വെക്ടർ B മൈനസ് A dot B ടൈംസ് വെക്ടർ C. ഇതുപോലെ A ക്രോസ് B കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോസ് C. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല. എ ക്രോസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് സി വേറെ, എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എനെ എവേ വെക്ടറിലേക്കാണ്, സിയിലേക്കാണ് കൂടെ. അതുപോലെ ഈ സീനെ നമ്മൾ എവേ വെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സോ വി ഗെറ്റ് സി ഡോട്ട് എ ടൈംസ് വെക്ടർ ബി ദാറ്റ് മൈനസ് സി കം ടു ദ നിയറർ വെക്ടർ. സോ വി ഗെറ്റ് ബി ഡോട്ട് സി ടൈംസ് വെക്ടർ എ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ കോപ്ലനാർ ടു ബി ആൻഡ് സി. ഇങ്ങനെ 2 സ്കേലാർ. ഈ 2 സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോ ജോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനോ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ 2 ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക. പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ കേസിലാണ് പലപ്പോഴും ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം JEE മെയിനൊക്കെ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം.